ਨਮੋ ਬੁੱਧਾ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। यूके यूरोप ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਪ ਸਕਾਈ ਚੈਨਲ 772 ਦੇ ਜਰੀਏ, ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਜਰੀਏ ਆਪ ਲੋਟਸ टीवी ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। कोटि कोटि प्रणाम विश्व रतन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। कोटि कोटि प्रणाम तथागत बुद्ध ते उन्हां दे धम्म नूं। ते जिस तरह तुसी जानते हो, लोटस टीवी जो कि डॉक्टर अंबेडकर मैमोरीअल कमेटी ग्रेट ब्रिटेन का स्थापित किया गया मीडिया विंग है, आप सब का स्वागत करता है ते आप नाल वादा करता है कि बाबा साहब के कारवे की गल, बाबा साहब के समाज की गल ते तथागत बुद्ध के धम्म का प्रचार ते प्रसार हमेशा वचनबद्ध रहते हाँ। तो जिस तरह आप जानते हो कि 2 हफ्ते पहले डॉक्टर अंबेडकर मैमोरीअल कमेटी ग्रेट ब्रिटेन की इलैक्शन एनुअल इलैक्शन हुई है, तो नवी कमेटी की अज पहली एग्जैक्टिव बॉडी की मीटिंग सी। तो इस दे विच सारे ही मैंबरां नूं बहुत बहुत बधाइयां दिंदे हाँ। जिहड़े जिहड़े मैंबर भी इस कमेटी के एग्जैक्टिव मैंबरां विच चुने गए हैं, तो उम्मीद करते हाँ कि सारे ही अपनी सख्त मेहनत ते ईमानदारी दे नाल कमेटी का काम जिहड़ा करनगे, रहिंदे प्लानां नूं पूरा करनगे, ते जिस तरह इस कमेटी के जिहड़े प्रोजैक्ट्स हैं उन्होंने सक्सैसफुली इन्हां नूं कीता जावेगा। उस दे नाल नाल जिस तरह साडे वाइस प्रधान मदन चौहान जी ते मिसिज निर्मला चौहान जी, उन्हां दी ग्रैंड डॉटर प्रिया चौहान जी दे बेबी गर्ल हुई है, तो उस परिवार नूं बहुत बहुत बधाइयां दिंदे हाँ। तो चौहान साहब ते निर्मला चौहान जी उन्हां दी बेटी दे ग्रेट ग्रैंड डॉटर के जन्म ते 50 पौंड डोनेट करते हैं बुद्ध विहार नूं, ते 20 पौंड लोटस टीवी नूं दान करते हैं। उन्हां दा बहुत बहुत धन्नवाद करते हाँ। उस दे नाल नाल जिस तरह आप भली भांति जानते हो कि जो पुन्निया है, हर महीने 12 पुन्नियावां आउंदियां हन। तो पिछली पुन्निया 1 अगस्त नूं सी, तो जो नवीं हुण अगले इस महीने के अखीर दे विच, इस महीने दे विच 2 पूर्णमाशी हैं, तो 30 अगस्त नूं पुन्निया आवेगी। उस ते भी सारियां ने ही फुल मून ते बुद्ध विहार दे विच 7 बजे आना है। तो एवरीडे बुद्ध विहार दे विच जो चांटिंग है 7 बजे की जाती है, क्योंकि वर्षावास चल रहा है। बुद्ध विहार दे विच 3 महीने वर्षावास दे लई मॉन्क्स हैं, पंते जी चांटिंग करते हैं मॉर्निंग एंड ईवनिंग। तो जिहड़ा भी कोई उस चांटिंग दे विच शामिल होना चाहता है जरूर होया करो। तो ये 12 नवंबर तक चलता रहेगा करके 3 महीने का वर्षावास जो है, तो 12 नवंबर नूं कठिना मनाई जाएगी बुद्ध विहार वुलवरहैम्पटन दे विच। ते इस दे नाल नाल जिस तरह बहुत सारे साडे साथी, बहुत सारे नवे मैंबर्स जिहड़े है लोटस टीवी के नाल जुड़े हैं, तो उन्हां सारियां दा भी धन्नवाद करते हाँ। तो बहुत सारे साथी जो कि जिन्होंने डायरैक्ट डेबिट किया है साइन लोटस टीवी नाल, लोटस टीवी की टीम वालों उन्हां सारियां दा बहुत बहुत धन्नवाद करते हाँ। तो जिस तरह अज जो प्रोग्राम दे विच मेरे नाल साथ देंगे, उन्हां दे नाल तुहाडा राबता कायम करवाते हाँ। तो मेरा साथ देने के लिए अज प्रोग्राम विच साडे नाल लेख जखू जी आए हैं। तो हाँ जी, तुसी जखू साहब अज लोटस टीवी के स्टूडियो विच जो अगस्त का महीना है, बहुत सारे साडे महापुरुषों के किए हुए कामां नूं याद करना है, उन्होंने याद करना है। तो इस खास चर्चा के विच अज लोटस टीवी ते आप जी का निੱਘਾ स्वागत है। थैंक यू प्रधान जी। सब तो पहला लोटस टीवी देख रहे दर्शकों को नमो बुद्धा, जय भीम, जय भारत। सो नवी कमेटी चुनी हुई दियां बधाइयां प्रधान जी, तुहानूं दूसरी बारी ये सेवा करन दा मौका मिलिया, तो तुहानूं भी बहुत बहुत बधाई प्रधान बनते। तो कमेटी की जिहड़ी अज एग्जैक्ट बॉडी की पहली मीटिंग सी, वो भी बहुत सफल हुई। तो मैं आस करदा कमेटी पिछले साल की तरह इस साल भी वधिया तरीके नाल वध चढ़ के काम करोगी। सो नाल दी नाल तुसीं लोटस टीवी का जिक्र किया। लोटस टीवी के जिहड़े लगातार अपने मैंबर जिहड़े आ डायरैक्ट डेबिट वाले बन रहे, सो उन्हां दा भी धन्नवाद। और बहुत सारे जिहड़े सपोर्टर आ साडे लोटस टीवी के, वो समय समय पर अपना प्रोग्राम भी स्पॉन्सर करते। सो धन्नवाद सारिਆਂ ਦਾ बहुत बहुत। और कांची टीवी का भी धन्नवाद जिन्हां दे थ्रू ये लोटस टीवी आप तक जिहड़ी चर्चा लैके जांदा। सो एक किस्म की लोटस टीवी की मदद की हुई कांची टीवी की मदद आप समझ सकते, क्योंकि कांची टीवी तो ही 1 घंटा जिहड़ा है स्पॉन्सर प्रोग्राम खरीदिया जाता। सो उन्हां दा भी बहुत बहुत ये सहयोग आ। सो धन्नवाद। तो नाल दी नाल प्रधान जी तुसीं अगस्त महीने का जिक्र किया।
ਸੋ ਅਸੀਂ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਸੰਡੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ 13 ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਆ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਦਾ। ਸੋ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮਹੀਨਾ ਆ ਔਰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਲਗਾਤਾਰ। ਇਸ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਚ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਆ ਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਏ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀ ਨਿਰਮਾਣ ਦਿਵਸ, ਜਯੰਤੀਆਂ ਔਰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਜਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ 'ਚ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹ 7/8/1990 ਨੂੰ 7 ਅਗਸਤ 1990 ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਔਰ 9 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਬਹੁਜਨ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਦਿਵਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਔਰ 10 ਅਗਸਤ 1963 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਫੂਲਨ ਦੇਵੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਯੰਤੀ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਐਸੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗਈ ਆ। ਕੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਲਾਸਟ ਮੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਫੂਲਨ ਦੇਵੀ ਦਾ 10 ਅਗਸਤ 1963 ਨੂੰ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ। ਸੋ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਡੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਨਾਰਾਇਣਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਯੰਤੀ ਆ। ਫਿਰ 22 ਅਗਸਤ 1963 ਨੂੰ ਰਾਮ ਸਰੂਪ ਦੀ ਜਯੰਤੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਔਰ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 29/8/1947 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹ ਮਹਾਨ ਦਿਹਾੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੈਂ ਦਿੱਤੀ ਆ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਖੂ ਸਾਹਿਬ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਵੀ ਹਨ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਖੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਚ PhD ਕਰਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਉਹ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਕਾਫੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁੱਧ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸੰਡੇ ਕਲਾਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਗੈਸਟ ਆਏ ਸਨ USA ਤੋਂ ਤੇ 2 ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਉਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਸਨ। ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਘਰ ਦੇਖਣ ਆਏ ਸਨ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਜਾਣ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਆ ਕੇ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਮੈਂਬਰ ਦੇਵ ਸੁਮਨ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਜੋ ਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੌਲ, ਲੋਟਸ TV ਐਂਡ ਬੁੱਧਾ ਵਿਹਾਰਾ ਸੰਡੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਸਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੁੱਧ ਵਿਹਾਰ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ $200 ਜੋ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾਨ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਤੇ ਰਾਜਵੀਰ ਗੰਗਰ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਵੇ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਂਝਾਂ ਪਾਈਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੜੀ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਗਏ ਤੇ $200 ਉਹ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਖੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਦੀ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸੀਰੀਅਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਬੜੇ ਵੱਡਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਪੂਰੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਖਵਾਂ ਮਸਲਾ ਸੀ 90 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀਗੀ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਚੇਂਜਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬਰੀਫ ਡਿਟੇਲ ਦਿਓ, ਇਹ ਸੀ ਕੀ? ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ
ਮੰਡਲ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੇਨ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਚੁਣਿਆ ਵੀ ਇਹ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਸੋ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ ਜੀ। ਜੀ ਦੇਖੋ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਕੇ ਤੇ 52 ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹੀ ਇੱਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਔਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਕਲ 340 ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ 340 ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ OBC ਕਾਸਟ ਹੈ, ਅਦਰ ਬੈਕਵਰਡ ਕਾਸਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜੀ, ਪਛੜੇ ਵਰਗ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਵਿਦ ਇਨ 1 ਈਅਰ ਇੱਕ ਆਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਇਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ ਔਰ ਦੱਸੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲਣੀ ਆ। ਸੋ ਆਰਟੀਕਲ 340 ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਨਹਿਰੂ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਇਸ ਗੁੱਸੇ 'ਚ, ਇਸ ਰੋਸ 'ਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਸ ਸਭਾ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਜਦੋਂ 1952 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਆਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਆਯੋਗ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚਰਚਾ 1990 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ 90 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਆ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਆ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1953 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਕਾ ਕਰਲੋਸਕਰ ਨਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਨਹਿਰੂ ਨੇ। ਉਹ ਕਾਕਾ ਕਰਲੋਸਕਰ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਸੀ ਉਹ 1953 'ਚ ਗਠਨ ਕੀਤੀ ਔਰ 55 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ 1931 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਆਬਾਦੀ, ਇਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ 1955 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਵਾਸਤੇ ਚ ਪਾਤਾ। ਦੇਖੋ 55 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1980 ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕੋਈ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੋ 1980 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਗੈਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਗੈਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ, ਇੱਕ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 1977 ਚ ਬਣਦੇ ਆ ਮੁਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ। ਸੋ ਮੁਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਨੇ ਫਿਰ BP ਮੰਡਲ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਉਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਫਿਰ 1931 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ 3743 ਜ਼ਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਔਰ 77 ਤੋਂ 80 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਕਿ ਮੁਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਜੀ। 1980 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬਣ ਗਈ ਔਰ 1980 ਤੋਂ 1990 ਤੱਕ 10 ਸਾਲ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ BP ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਔਰ 1980 ਤੋਂ 1990 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਵਾਸਤੇ ਚ ਪਾਤਾ। ਮਤਲਬ 90 ਤੱਕ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਅਦਰ ਬੈਕਵਰਡ ਕਾਸਟ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 52% ਆਬਾਦੀ ਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ SC ਨੂੰ ਤੇ ST ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀਗੀ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆ 15% SC ਨੂੰ ਤੇ 7.5% ST ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ, 22.5% ਜਿਹਦੇ ਚ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਔਰ 1990 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ BP ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹਦੀ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਖੋ 55 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਇਹ 90 ਤੱਕ ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਵਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਲਿਆ ਤੇ 2 ਵਾਰੀ ਇਹਨੂੰ 2-3 ਵਾਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ 2 ਮੰਡਲਾਂ ਚ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦੇਖੋ 35-38 ਸਾਲ ਉਦਾਂ ਹੀ ਲੰਘ ਗਏ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਆਪਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ 90 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਖਾਸ ਕਾਰਨ ਕੀ ਨਿਕਲੇ? ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ? ਜੀ ਜੀ,
ਬਿਲਕੁਲ ਭੈਣ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਮੈਂ ਦੱਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਆਪਾਂ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ। ਜੀ ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਾਕਾ ਕਰਲੋਸਕਰ ਕਮੇਟੀ ਕੀ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਤੇ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬੀਪੀ ਮੰਡਲ ਸੀ, ਵਿਸ਼ਵਾਨਾਥ ਕੇਸਨਾਥ ਮੰਡਲ, ਜੀ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਿਆ। ਤੇ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਕਿਉਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਬਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੇ ਔਰ 1990 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਉਂ ਉਜਾਗਰ ਹੋਇਆ? ਜੀ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਵੀ 1990 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਚਰਚਾ ਚ ਆਇਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ? ਜੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਆ, ਜੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਪੀਕ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ। ਸਭ ਕਾਂਚੀ ਰਾਮ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ 1984 ਚ ਬਸਪਾ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ। ਜੀ। ਔਰ 3 ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬੀਐਸਪੀ ਦੇ ਵੀ ਬਣਦੇ ਆ। ਔਰ 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਆ ਤੇ ਬੀਪੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਜੀ। ਔਰ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਬਦਲ ਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। 1999-90 ਦੀ ਘਟਨਾ। ਔਰ ਡਿਫੈਂਸ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਫਰਜ਼ ਘੁਟਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਜਾਗਰ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਆ ਕਿ ਮੌਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਫਰਜ਼ ਸੌਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਆ। ਜੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਬੀਪੀ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਦਾ। ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣਦਾ, ਇੱਕ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਜਨਤਾ ਦਲ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗੈਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ 1999 ਚ ਬਣਦੀ ਆ। ਜੀ। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੀਪੀ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਰਲੀ ਮਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਚ ਦੇਖੋ ਸੀਪੀਆਈ, ਸੀਪੀਐਮ, ਬੀਜੇਪੀ, ਬਸਪਾ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਔਰ ਜਨਤਾ ਦਲ ਨੇ ਮਤਲਬ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਕੇ ਬੀਪੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ। ਔਰ ਬੀਪੀ ਸਿੰਘ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਇਆ ਤੇ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗਾ। ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ 1990 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਸਮੇਂ 3 ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀ ਔਰ ਸਭ ਕਾਂਚੀ ਰਾਮ ਨੇ ਵੀ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰੋ ਤੇ ਵਰਨਾ ਕੁਰਸੀ ਖਾਲੀ ਕਰੋ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਲਗਭਗ 600 ਰੈਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਜੀ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟ ਕਲੱਬ 'ਚ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਨੂੰ ਤੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਟ੍ਰਾਈਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਔਰ ਜਿਸ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਓਬੀਸੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਆ ਇਹ। ਉਹ ਭੋਲਾ ਸਮਾਜ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ 'ਚ ਆ ਕੇ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਔਰ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਦੋਂ ਬੀਪੀ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੀ ਸਰਕਾਰ, 11 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਬੀਪੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਔਰ 11 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵਾਪਰਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈਗਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇਹ ਘਟਨਾ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆ। ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ। ਔਰ ਬੀਪੀ ਇਹਦਾ ਆਪਣੇ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚਟਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚਟਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬੂਥ ਕੈਪਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਬਣਿਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਦਬਾਅ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਔਰ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੋੜ-ਫੋੜ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ, ਨੀਤਿਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਵੀ ਲਾਲ, ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇਤਾ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੀਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਗਿਰ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਦੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾਵਾਂ ਜੀ, ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਜਾਵਾਂ। ਔਰ ਬੀਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫਿਰ 7 ਅਗਸਤ 1990 ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ। ਔਰ 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ 15 ਅਗਸਤ 1990 ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੀ। ਤੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ 85% ਸਮਾਜ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਐਸਸੀ ਨੂੰ 15% ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਐਸਟੀ ਨੂੰ 7.5 ਜੀ, ਤੇ ਓਬੀਸੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 52% ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਸੀ, 52%, ਤੇ ਉਸ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜੋ 27% ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਪਰ ਉਹ ਸਮਾਜ ਉਸ ਤੋਂ ਅਣਗਹਿਲਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਉਹੀ ਉਸ ਦਾ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ 85% ਸਮਾਜ ਆ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੇ ਸਾਲ ਮਿਲੀ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੁਣ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਇਸ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ? ਕਰਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਜੀ। ਔਰ ਵੈਰੀ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਆ ਉੱਥੇ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਜੀ ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਜੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੱਖੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਲਾਈਵ ਕਾਲਰ ਜੁੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਲੈਣੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਨਮੋ ਬੁੱਧਾ, ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ, ਨਮੋ ਬੁੱਧਾ, ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਹੈਗੇ ਹੋ ਲੋਟਸ ਟੀਵੀ ਤੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ, ਨਮੋ ਬੁੱਧਾ, ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਹੋ ਲੋਟਸ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ, ਨਮੋ ਬੁੱਧਾ, ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ। हाँ, मैं खुशीराम बोल रहा हूँ वैनकूवर तो। ओके जी, ਤੁਹਾਡਾ बहुत बहुत वेलकम है जी लोटस टीवी पे। हाँ जी, आपका आज का प्रोग्राम मेरे ख्याल में जब भी जक्खू साहब बोलते हैं तो इतना बढ़िया प्रोग्राम होता है। इनका तो हिस्ट्री का इतना ज्ञान है और बाबा साहब का मिशन का इनको इतना ज्ञान है। मैं हैरान हूँ कि इस यंग एज में ही हैज ए वेरी वाइज हेड ओवर यंग शोल्डर्स। और साथ ही रेखा जी का भी बहुत धन्यवादी हूँ। जब भी इनका प्रोग्राम आता है तो वैसे प्रोग्राम तो इस वक्त इस टाइम पर आपके सारे ही बढ़िया होती है, लेकिन इनकी खास तौर पर ये है। और मैं इनको अम्बेडकर सोसाइटी का प्रेसिडेंट दोबारा चुनने की वजह से मैं इनको मुबारकबाद भी देना चाहता हूं। बहुत बहुत आपका थैंक यू कर रहे हैं। आपका बहुत धन्यवाद कि आप हमारे प्रोग्रामों की श्लाघा करते हैं, सुनते हैं। जिस प्रोग्राम को देने की हमारी यही अपेक्षा होती है कि हम प्रोग्राम अगर कोई देते हैं तो उसका कुछ बेनिफिट हो और उसमें कुछ नॉलेज हो और उसका हमारे समाज को फायदा हो। अगर बार बार हम लोग उसी पॉलिसीज को उठाते हैं जो गुजर चुकी हैं, बट आज उस पॉलिसीज का, उन चीज़ों का हमारे समाज को ज़रूरत है, तो हमारा समाज जो कभी कभी भूल जाता है एवरी ईयर। जो उनको ये पता है कि बाबा साहब उंगली करते थे दिल्ली की तरफ, बट दिल्ली की तरफ ऐसे व्यक्ति हमारे समाज में से नहीं हैं जो कि वाकई ही बाबा साहब के संविधान के लिए वहाँ पे जाएं। तो यही रीज़न रहते हैं हमारे पास। और आपने जो जक्खू साहब को श्लाघा करी है वो भी आपके बहुत बहुत थैंक यू कह रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगा। और आपने मेरे को जो कॉन्ग्रेचुलेट किया है तो आपके कॉन्ग्रेचुलेशन के लिए थैंक यू। तो हम आपसे प्रॉमिस करते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल कमेटी की जो सर्विस है, उसकी सेवा है, हम ऑनेस्टी से करते रहेंगे और आपसे भी ऐसे ही बातें होती रहेंगी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो जक्खू साहब देखो, ये साडे सन खुशीराम जी वैनकूवर तो बहुत अच्छा इन्हां दे कोल नॉलेज है, जिंदगी दा बहुत तजर्बा है। तो जिथों तक मेरी जानकारी है, बड़े ही इन्होंने हायर एजुकेशन प्राप्त की है ते एज ए जज ये इंडिया दे विच रिटायर होए ते अजकल ये कैनेडा दे विच रह रहे ने। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਸਟੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੈਗੇ ਵਿਅਕਤੀ। तो इन्हां दे बारे मैं थानू नहीं दसांगी क्योंकि इन्हां दे बारे असी थानू पूरे दा पूरा प्रोग्राम लोटस टीवी ते इन्हां दी लाइफ स्टोरी जिहड़ी है उस दे बारे डिस्कस करांगे बहुत सून। ते इन्हां दे बारे सारियां दे नाल ही सांझा पावांगे। इन्हां दा बहुत बहुत धन्नवाद करदे हां। ते जक्खू साहब जिस तरह मंडल कमीशन एक वारी तां आया होंद दे विच जी, ते फिर वो ठंडा पिया ते बड़ा उसदा एक प्रचार ते प्रसार होया ते ये दूसरी वारी भी फिर ये होंद दे विच आया ते दूसरी वारी होंद दे विच आउण दा कारण ते इस दी आलोचना कित्थे होई, पहली वारी आलोचना दे विच की कमी ते दूजी वारी आलोचना किहड़े-किहड़े स्टेट दे विच होई जी ते ओहदे की कारण रहे? बिल्कुल जी, देखो सब तो पहला तां फर्स्ट ऑफ ऑल साडे सत्कारयोग खुशीराम जी का धन्नवाद। उन्होंने देखो वैनकूवर कनेडा तो साडा प्रोग्राम का एप्रीशिएट किया और जज कर रहे एज ए जज के तौर पर उन्होंने जिहड़ियां अपनियां सवावां निभाईयां, बहुत अच्छी गल है जी, थैंक यू उन्हों का। और तुसीं चर्चा की कि नैक्सट टाइम उन्होंने एक जिंदगी के उत्ते एक प्रोग्राम लोटस टीवी ते लैके आ रहे हैं, बहुत वधिया लोटस टीवी का एक कदम आ। सो आपां अपनी गल नूं अगे तोरदियां होइयां
ਸੋ ਸਮਾਂ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਸਮਾਂ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਸਟ ਕਰੀਏ, ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਵੀ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਕੀ ਆ। ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੋਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਨਫਾ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਆ, ਸਿਰਫ ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਜੀ ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਇਹ ਅੱਜ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਜਾਨੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਾ ਵੱਡੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇੱਕ ਗਲੇ ਸੜੇ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀੜੇ ਪੈ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਡੱਬੇ ਨੂੰ ਖੋਲਾਂਗੇ ਸਵਾਏ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੀੜੇ ਆਉਣਗੇ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਆ ਕਿ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰੀਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 167 ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਕੇ ਹਮਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਬੀਪੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਗਲਿਆ ਸੜਿਆ ਪਦਾਰਥ ਆ, ਜੇ ਇਸ ਡੱਬੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲਾਂਗੇ ਚੋਂ ਸਵਾਏ ਕੀੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ 52% ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਇਹ ਕੱਖ ਨਹੀਂਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ ਜੇ ਮਿਲਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ। ਔਰ ਮੰਡਲ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਇੱਕ ਕਮੰਡਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਮਤਲਬ ਸੋਮਨਾਥ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਤੱਕ ਇੱਕ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ 25 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਕੇ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਅਯੁੱਧਿਆ ਪਹੁੰਚਣੀ ਸੀਗੀ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਸ਼ਦ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮਤਲਬ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਇਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੰਡਲ ਨਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ। ਔਰ ਜਿਸ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੋਕਿਆ, ਔਰ 29 ਸਤੰਬਰ 1990 ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬੀਪੀ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਦਮੀ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਰਵਾਂ ਨਾ ਰਵਾਂ ਮੈਂ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਤੇ ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ YouTube ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਗੂਗਲ ਸਰਚ ਕਰੀਏ ਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਸ਼ਕ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੀ ਪੋਸਟਾਂ ਪਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੀ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸਾਰਾ ਭਾਰਤ ਮੰਡਲ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲੱਖਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ BBC ਤੇ ਬੀਪੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੱਖਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ OBC ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਆਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਆ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ। ਔਰ 15% ਆਬਾਦੀ 15 ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ 3.5% ਆਬਾਦੀ ਆ ਜਾਂ 3%, 97% ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ SC BC ਤੇ OBC ਆ, 3% ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ 90-95% ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਬੀਪੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਕ ਮਿਲਣਗੇ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਿਆ ਔਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹੱਕ ਬਣਦੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਉਸ ਅਗੇਂਸਟ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਏ ਆ ਵੀ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਏ ਗਏ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਜਰਨਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ। ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਿ 19 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਗੁਸਾਮੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਕੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਖਾਤਾ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇਹ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਸੋ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਔਰ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, 2 ਨਹੀਂ, 5 ਨਹੀਂ, 10 ਨਹੀਂ, 40 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 40 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ OBC ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ 2, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੱਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ OBC ਨੂੰ। ਉਹ ਵੀ ਹਜੇ 27% ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੋਈ।
ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਟੇਟਾਂ 27 ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ 15 18 20 22 ਤੱਕ ਹੀ ਅੰਕੜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਜੀ। ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੀਪੀ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਜੀ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਰ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜੀ। ਵੀ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜੀ, ਨੂੰ ਜੀ। ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੀ। ਕੀ ਕੁਝ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ? ਜੀ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਹੋ ਗਈ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, 15 ਅਗਸਤ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਕ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਵੀਕਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਛੜੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜੀ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਆ 1993 ਚ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਚ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਵਰਗ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਇਹ ਸਿਰਫ ਜਰਨਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਗਰੀਬ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਧਾਵਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਕਰੋ, ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਓ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਔਰ ਉਸ 10% ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੀ। ਦੇਖੋ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਬਈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਰਟੀਕਲ 124 ਦੀ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਅੱਜ ਮਤਲਬ 10% ਜਿਹੜੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈਗੇ ਗਰੀਬ, ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਵੀਕਰ ਸੈਕਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇਤੀ ਔਰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। 10% ਦੇ ਕੇ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕਰਤੀ, ਨਾਲ ਆਰਟੀਕਲ 15.4 ਦੀ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਤੇ 124 ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਅੱਧਾ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਇਸੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆ ਉਹ 55 ਤੋਂ 90 ਤੱਕ ਉਹ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਇਹਨੂੰ ਹੋਣ ਚਲੇ ਆਂਦਾ ਫੇਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਹੁਣ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਜੇ ਪਾਸ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਉਹ ਲਾਗੂ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਕਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਜੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋ ਇਨਕਮ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲਿਮਿਟ ਰੱਖੀ ਆ ਸਾਲਾਨਾ 8 ਲੱਖ ਇਨਕਮ। ਜੀ। ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ 8 ਲੱਖ ਤੱਕ ਇਨਕਮ ਹੈ ਉਹ ਗਰੀਬ ਆ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਜਰਨਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦਾ ਬੰਦਾ। 8 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 10% ਮਿਲਣੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਤਾਂ 15% ਆ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗਿਣਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 10% ਮਿਲ ਕੇ 75% ਜਾਂ 90% ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 52% ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 27 ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਮਿਲੀ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 8 ਲੱਖ ਦੀ ਲਿਮਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਰੱਖੇ ਵੀ ਸਿਰਫ ਜਰਨਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਘੱਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 10% ਮਿਲੂਗੀ, ਉਹ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ। ਤੋ ਉਹਦੇ ਅਦਰ ਸਾਈਡ ਐਸਸੀ ਬੀਸੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਭਾਵੇਂ 2 ਲੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ SC ST OBC ਆ, ਇਹ ਜੇ ਮਤਲਬ ਜਰਨਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਚ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜਰਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ 90 95 98 97% ਨੰਬਰ ਵੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੈਟਾਗਰੀ ਚ ਪਾ ਕੇ ਉਸੇ ਹੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਜੇ ਜਰਨਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਨੰਬਰ ਘੱਟ ਵੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜਰਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੂਗੀ ਤੇ ਮੈਰਿਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ। ਇਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਖਾਸ ਕਾਰਨ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨਤੀਜੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੱਟਣਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ 85% ਸਮਾਜ ਹੈ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ।
ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਾਗਰੂਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟਸ ਹੈਗੇ ਕੀ ਆ। ਅਗਰ ਰਾਈਟਸ ਹੈਗੇ ਵੀ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈਣਾ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਵੋਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਕਸੈਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਹੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਗਣ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸਕਣ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜਾ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਉਸੇ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਦਲਦਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਜੀ ਜੀ। ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਆ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਉਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਵੀ ਇਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਦੱਖਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਕ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ, ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਕਾਰਨ ਆ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਊਥ ਆ, ਸਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕੇਰਲਾ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਜੂਕੇਟਡ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਡਵਾਂਸ ਆ। ਮਤਲਬ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਬਹੁਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਹੋਏ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਊਥ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਚਾਹੇ ਨਰੈਣਾ ਗੁਰੂ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਜੋਤੀਬਾ ਫੂਲੇ ਸੀ, ਚਾਹੇ PR ਰਾਮਾਸਵਾਮੀ ਸੀ, ਕਿ ਜਦ ਵਿਰਸਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਏ ਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਊਥ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਏ ਆ। ਉੱਥੇ ਦਾ ਸਮਾਜ ਜਾਗਰਤ ਸੀ ਔਰ OBC ਜਿਹੜਾ ਵਰਗ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਚੇਤਨਤਾ ਆ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਐਡਵਾਂਸ ਆ ਲੋਕ, ਉੱਥੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਘੱਟ ਆ ਜਰਨਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦਾ, ਔਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਲੋਕ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ MK, ਅੰਨਾ DMK, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ OBC ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ 50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮਤਲਬ 27 ਤੇ 22.5, 49% ਟੋਟਲ ਬਣਦੀ ਹੈ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੌਰ ਤੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ 10% ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਤਾਂ 59.5 ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਤੇ ਹੋ ਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਈ 50% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਵਰਗ ਨੂੰ 52% ਆਬਾਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 50%, 27% ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਔਰ 15 SC ਨੂੰ ਤੇ 7.5 ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ST ਨੂੰ। ਔਰ ਦੇਖੋ 3743 ਜਾਤਾਂ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਟੋਟਲ 6743 ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 85% ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਆਬਾਦੀ। ਔਰ ਦੱਖਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਐਜੂਕੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਕ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੱਖੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ 15 ਅਗਸਤ ਆਉਣੇ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜੋ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਦਿਵਸ ਦੇ ਰੂਪ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅੱਜ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਪਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਦੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਨੂਵਾਦ ਮੀਡੀਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਦੇ 2 ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਗਿਆ ਪੂੰਜੀਵਾਦ। ਮਤਲਬ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਦੇਖੋ ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ, ਨੀਤਿਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਮਾਇਆਵਤੀ, ਸਭ ਕਾਂਚੀ ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਹੁਜਨ ਨਾਇਕ ਹੋਏ ਆ ਜਾਂ ਬਹੁਜਨ ਲੀਡਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਭੱਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਤ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਮੈਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਨੇਤਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਸਿਰਫ ਮਹਾਰਾਂ ਦਾ ਨੇਤਾ ਜਾਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਕਰਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਆ ਇਸ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਇੱਕ ਜਾਤ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਹੀ ਦੇਖਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮੀਡੀਆ ਦੀ, ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਜਰਨਲ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਭੜਕਾਇਆ ਵੀ ਜੇ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਰਿਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਔਰ ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ
ਉਹ ਇੱਕ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ ਜੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੱਕ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲੇ ਆ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਤਾਂ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਸਿਵਾਏ 2 ਤੋਂ। ਔਰ 40 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਚ ਅਧਿਕਾਰ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ 2 ਮਿਲੇ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਜੀ ਵੀ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਕਦੋਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੈਣ ਕੁਮਾਰੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਦੀਆਂ 3 ਤੋਂ 5 ਮਿੰਟ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਆ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਨੇ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਔਰ 3 ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਔਰ 31 ਮਾਰਚ 1990 ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੀ ਦੇਣਿਆ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ, ਉਹ ਵੀ ਬੀਪੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਤੇ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਜੱਖੂ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸੇ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੁੜਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਦਰਣੀ ਸਾਥੀ ਮੂਰਤੀਮਾਲ ਜੀ ਤੇ ਭਜਨੋਮਾਲ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਬਾਗਾ ਜੀ ਐਕਸੀਲੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਸਤਪਾਲ ਮੰਮਨ ਜੀ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਟਿਊਜ਼ਡੇ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਕੁਅਰ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਸਟ੍ਰੇਟਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 4 ਤੋਂ 7:30 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਜੋ ਕਿ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹਨ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਡੈਮੋਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 4 ਤੋਂ 7:30 ਵਜੇ 15 ਅਗਸਤ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਹੋਣ। ਤੇ ਸਤਪਾਲ ਮੰਮਨ ਜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਿਸ਼ਨ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਮਚੰਦ ਮਹੇ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਬਰਮਿੰਘਮ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸਾਥੀ ਹਨ, ਸਪੋਰਟਰ ਹਨ। ਰੋਸ਼ਨ ਲਾਲ ਜੀ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗਾਂ ਵੀ ਲਾਈਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸਨ। ਉਰਮਲਾ ਕੌਲ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਫੈਂਟੈਸਟਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਰਮਲਾ ਕੌਲ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡਾਟਰ ਇਨ ਲੋ ਨਿਰਮਲਾ ਕੌਲ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਸੀ ਕੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਪਾਉਂਡ ਜੋ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦਾਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਿਰਮਲਾ ਕੌਲ ਜੀ ਨੂੰ ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਵਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋਹਣ ਲਾਲ ਸਾਂਪਲਾ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋਹਣ ਲਾਲ ਦੱਤੂ ਜੀ ਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਰੇਸ਼ ਮੰਡੇਰ ਜੀ, ਕਪਤਾ ਮੰਡੇਰ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁਲਖ ਰਾਜ ਸ਼ੀਸ਼ ਬੱਦਨ ਜੀ ਐਕਸੀਲੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੇਮ ਚਮਕੀਲਾ ਜੀ, ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਅਮਤਾਬ ਕੌਲਤਾਰ ਜੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਦੀ ਲਾਲ ਸੱਲਣ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ ਕੈਂਥ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਕਸੀਲੈਂਟ ਹੈ। KL ਚਾਂਦ ਜੀ ਬੈਡਫੋਰਡ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋਹਣ ਲਾਲ ਸਾਂਪਲਾ ਜੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਸਾਂਪਲਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇ ਮਦਨ ਚੌਹਾਨ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜੱਖੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਕਿਸ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਤਾਂ 40 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਹੋਈਆਂ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਜੇਕਰ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 90 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ 90 ਤੋਂ ਆਪਾਂ 23 ਦੇ ਵਿੱਚ 33 ਈਅਰ ਹੋ ਗਏ ਆ ਤੇ 33 ਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੋਂ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਾਲੇ ਲਾਗੂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟਰੋਂਗ ਖੜਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਹਨ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੰਨੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਘਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੁਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਰਕੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨੀ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲੇ। ਉੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ। ਅਗਰ ਉਹ ਜਾਣ ਵੀ ਚਾਹਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਫੋਰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ
ਤੋ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਜ ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਾਰ ਖਾਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸੇ ਮਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗਾ। ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ 8 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦਾ ਸਮਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ 8 ਲੱਖ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1952 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਅੱਜ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਲਈ? ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਾਗਰਤ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਆਪਣੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਉਹ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਔਰ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਫਿਊਚਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਡੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀ ਸੀਗਾ। ਜੀ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ 29/8/1990 ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਸੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਔਰ 29/8/1990 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਬੜੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣੀ ਆ, ਉਹੋ ਹੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਣੀ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੀਗੀ। ਇੱਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹਨੇ 5 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ 1947 ਤੋਂ 1952 ਤੱਕ। 1952 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਔਰ 1952 ਤੱਕ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਰਹੀ ਆ। ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੈਰ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਰੋਕਿਆ ਵੀ ਆ, ਜਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਮੇਨ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਹਰਾਇਆ ਵੀ ਆ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ OBC ਸਮਾਜ ਜਿਹਦੀ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਲਗਭਗ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਸਮਾਜ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੀ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਸ ਸਮਾਜ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹਾਲਾਤ, ਇਹ ਸਮਾਜ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਾਗਰਤ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਸਮਾਜ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਜਾਣੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ SC ਤੇ ST ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਿਹਨੇ ਮਤਲਬ ਇਹ 1977 ਤੱਕ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਿੰਨੇ 50 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, 40-50 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਸ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਹੀ ਰੱਖਿਆ, ਕੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ 1977 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਔਰ ਮੁੜ ਕੇ 1980 ਤੋਂ 90 ਤੱਕ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਾਗਰਤ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਣਾ ਔਰ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਮਾਜ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਗਰਤ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਦੇਖੋ 100 ਜਿਹੜੇ 31 ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ SC ST ਤੇ OBC ਦੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਔਰ 131 ਦੇ 31 ਜਦੋਂ ਹੱਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੇ ਖੋਣ ਦੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀ ਟਿਕਟ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੀਟ ਤੋਂ ਜਿਤਾਉਂਦੀਆਂ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਹੋਇਆ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਬਸ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਨੇ ਪਏ ਔਰ ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਏ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹੋ ਹੀ ਚਮਚਾਯੁਗ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਨੇ 1900 ਜਿਹੜੀ ਆ 80 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਚਮਚਾਯੁਗ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਣ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇੱਥੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸਮਾਜ ਜਾਗਰਤ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਗਰਤ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਣਾ। ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਖੁਦ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਮਾਜ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਗਰਤ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਧੀਮੀ ਗਤੀ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਸੱਤਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰ ਦਿਓ।
ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਤਦ ਹੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੂਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਬੰਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਕਿ ਇਹ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਨਾ ਆਉਣ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੱਖੂ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਗੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਤਰਸੇਮ ਕੌਲ ਜੀ, ਗੁਰਦੇਵੋ ਕੌਲ ਜੀ, ਨਿਰਮਲਾ ਕੌਲ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਥਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰਮੇਸ਼ ਜੱਸਲ ਜੀ ਤੇ ਸਤਿਆ ਜੱਸਲ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰਸੇਮ ਕੌਲ ਜੀ ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਕੌਲ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਮਲਿੰਦ ਕੌਲ ਜੀ, ਨਿੱਕੂ ਕੌਲ ਜੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਲਿੰਦ ਕੌਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਧਰਮਪਾਲ ਜੀ ਐਂਡ ਜੋਗਿੰਦਰ ਬੰਗਰ ਜੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਰੇਸ਼ ਮੰਡਾਰ ਜੀ ਤੇ ਕਵਿਤਾ ਮੰਡਾਰ ਜੀ ਫੈਂਟੈਸਟਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੋਗਿੰਦਰ ਪਾਲ ਕਲੇਰ ਜੀ ਬਰਮਿੰਘਮ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਧੀਆ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਮੇਸ਼ ਦਾਦਰਾ ਜੀ, ਮੀਨਾ ਦਾਦਰਾ ਜੀ ਬਰਮਿੰਘਮ ਤੋਂ, ਡਾਲਨਸਟਨ ਤੋਂ ਰਾਮਪਾਲ ਝੱਲੀ ਜੀ ਤੇ ਮਿੰਦੋ ਝੱਲੀ ਜੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੀਵਾਨ ਮਹਿੰਦਰਾ ਬੋਧ ਜੀ ਵੌਇਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜੱਖੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ 15 ਅਗਸਤ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਡੇ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ 20 ਅਗਸਤ ਐਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਸੰਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਬੁੱਧ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਮਿਲੀ ਨੂੰ ਤੇ ਉਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ। ਤੋ ਸਾਡੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਵ ਸੁਮਨ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੱਖੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਹ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਅਗਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੀ ਤੇ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਜ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਬੜੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 85% ਸਮਾਜ ਹੈ ਉਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੱਖੂ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਡੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਦੀ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 30 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੁੰਨਿਆ ਦਾ ਦਿਨ ਬੁੱਧ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਲੋਟਸ ਟੀਵੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਵੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੋ ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬਣੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੋ ਤੇ ਲੋਟਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਧ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। तो बाबा साहब के कारवे की गल असी कर सकते हैं, अपने समाज की गल कर सकते हाँ। समा इजाजत नहीं दे रहा, इन्ना ही कहते हुए आप तो इजाजत लेंदे हाँ। नमो बुद्धा, जय भीम, जय भारत।